আচ্ছা, সাউন্ড ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে তো? একটু রেসপন্স করবে। বেশ, চলো, একটু লেট হলো, চলো শুরু করা যাক। আজকে যে আমাদের ক্লাস সেটা হচ্ছে থিওরিজ অফ ডেভেলপমেন্ট। আগের ক্লাসে আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্টটা পুরো কমপ্লিট করেছিলাম, গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল আমাদের, এক্সামও নেওয়া হয়ে গেছে ওটার উপর। আজকে আমরা মূলত 3টে থিওরি শেষ করার চেষ্টা করব। পিয়াজের থিওরি অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট, কোহলবার্গের মোরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ভাইগোটস্কির সোশ্যাল এবং কালচারাল ডেভেলপমেন্টের উপর একটা থিওরি রয়েছে, সেই থিওরিগুলো আমরা আলোচনা করব। ফার্স্ট অফ অল, Piaget's theory of cognitive development. Just remember this basic information. He was a Swiss psychologist and he stated this theory of cognitive development in the year 1936. He proposed that children actively construct their knowledge through interaction with the environment. So from this very first line, we can clearly guess the idea that this method, this theory purely gives importance on child-centric approach, right? Due to this line, children actively construct their knowledge through interaction with the environment. So the child will construct own knowledge with the guidance, under the guidance of a teacher or facilitator, but the role of the learner is in the primary position. Learners are active now. They will construct their own knowledge. They will freely interact with the environment. And as a teacher, you should give them the scope so that they can freely interact with the environment and construct their own knowledge actively, right? So actively construct, interaction, all of these are positive terms. And there are some basic terms you have to remember. One is schema, very, very important term, schema. What is schema? A schema is a basic unit of knowledge or mental framework. Just remember the first line. It is the definition of schema and very, very important term asked in previous years. A schema is a basic unit of knowledge or a mental framework. একটা নলেজের ছোট্ট ইউনিট হিসেবে বলা যেতে পারে, একক হিসেবে বলা যেতে পারে, বা একটা মেন্টাল ফ্রেমওয়ার্ক বলা যেতে পারে, কাঠামো, জ্ঞানমূলক কাঠামো। It helps a child understand and respond to situations. With the help of schema, a child can understand a situation and then the child will respond to the situation. So that schema, the term schema, it is related to previous experience, previous knowledge or previous experience. With the help of previous knowledge or previous experience, a child can understand the present situation and respond accordingly. So this is actually schema. When we learn something new, this is a schema, right? And we learn new thing with the help of previous one. So the previous one was the previous schema. With the schema, we understand the new situation and we respond accordingly. And
with the help of new experience or new situation, schema may change. Right? Suppose a child schema of a ball includes round shape and rolling. যখনই সে বল দেখবে সেটা জানে বল মানে সে গোল হবে দেখতে এবং গড়ি গড়ি যাবে। এবার যখনই কোনো গোলাকার জিনিস সে দেখবে এবং গড়ি গড়ি যাচ্ছে সে কি বলবে এটা বলের মতো গড়াচ্ছে, তার মানে বল গোলাকার হবে এবং গড়িয়ে যাবে। এই যে তথ্যটা তার জ্ঞান ভান্ডারে সঞ্চিত হলো এটা একটা স্কিমা, এটা একটা ইউনিট অফ নলেজ। এটা পরবর্তীকালে কোনো নতুন সিচুয়েশন যখন সে দেখবে, কোন একটা জিনিস ধরো পাহাড়ে গেছে ঘুরতে, একটা বড় পাথরের পিণ্ড গোলাকার পিণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, এটা কি বলবে বিরাট বড়ের পাথরের চাই বলের মতো পাথরের চাই গড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো, এটা গোলাকার বলের মতো পাথরের চাই গড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো। এই যে সে রেসপন্ড করছে নতুন সিচুয়েশনটার সাথে উইথ দ্য হেল্প অফ প্রিভিয়াস স্কিমা, তাই না? আমরা বলে সে শিখেছে কাউ হ্যাজ 4 legs, এটা তার স্কিমা। এবার যতবারই সে কোনো কিছু দেখবে সে কি বলবে গরুর মতো দেখতে একটা প্রাণী দেখেছি যার 4টা পা ছিল। এবার নতুন স্কিমা কখন আসবে তার, যখন তাকে নতুন আরো কিছু নলেজ বা এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া হবে যে না এটাও 4টা পা রয়েছে, এটাও গরুর মতো খানিকটা দেখতে, কিন্তু এটা গরু নয়, এটাকে মোষ বলা হয়, কারণ এর এই নিউ নিউ ফিচার্স অ্যাড হলো। তখন সে আরেকটা টার্ম যোগ করে দেবে, একটু যদি কালো কালারের হয়, একটু বড় হবে, তার দু একটা বৈশিষ্ট্য অ্যাড করে দিল, এটাকে বলা হবে মোষ বা মহিষ যাই বলো। সো দিস ইজ এ নিউ স্কিমা। তাহলে প্রথমে গরুর স্ট্রাকচার শিখলো ওয়ান স্কিমা, সেটাকে একটু মডিফাই করে দেওয়া হলো, স্কিমা চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপ উইথ এক্সপিরিয়েন্স বলা আছে, চেঞ্জ হবে টাইম টু টাইম। তাহলে মহিষ শিখলো সে, আবার একটা নতুন স্কিমা অ্যাড হলো। আমরা সাইকেল চালাতে শিখলাম, দিস ইজ স্কিমা। ওকে, so schema is a basic unit of knowledge or mental framework. Now assimilation, very important term, এই টার্মগুলো কিন্তু মনে রাখতেই হবে। পেঁয়াজের থিওরিতে প্রশ্ন আসুক না আসুক এই টার্ম থেকে প্রশ্ন আসবেই। Assimilation, what is assimilation? Assimilation means fitting new experiences into existing schemas. That means fitting new experiences into existing experiences, we can say. So we can say in another word, experience is equal to schema. One experience is equal to one schema. Now what is assimilation? ওই যে পূর্ব যে স্কিমাটা ছিল, পূর্ব যে এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল, সেটার সাথে নতুন এক্সপিরিয়েন্সটাকে ফিট করার যে প্রসেস, সেটা অ্যাসিমিলেশন, আত্মীকরণ। আত্মীকরণ, ওকে, যেটা জানে আর নতুন যেটা দেখছে সেই দুটোকে সামঞ্জস্য বিধান করাটা। The child does not change the schema, only applies it. রাইট? চাইল্ড কিন্তু চেঞ্জ করবে না স্কিমাটা, ও কি করবে অনলি অ্যাপ্লাইজ ইট, প্রয়োগ করবে। চেঞ্জ করতে কি হেল্প করবে গাইডার, যিনি গাইড করবেন, যিনি ফেসিলিট করবেন। A child calls all 4-legged animals dog. 4টা করে পা রয়েছে মানে দেখে বলবে সবগুলোই কুকুর বলবে, কারণ সে জানে ডেফিনেশন কুকুরের, কুকুরের স্ট্রাকচার কি 4 পায়ে প্রাণী, মানে সে বাড়িতে কুকুর দেখেছে, 4টে পা আছে মানে কুকুর সে জানে। দ্যাট ইজ অ্যাসিমিলেশন। যতগুলো 4 পায়ে প্রাণী দেখবে সে সবগুলো কুকুর বলে ডাকবে, দ্যাট ইজ অ্যাসিমিলেশন। দ্য চাইল্ড ডাজ নট চেঞ্জ দ্য স্কিমা, চেঞ্জ করবে না কিন্তু, ও সবাইকে ভাববে এগুলো সবই কুকুর। কারণ বাড়িতে যদি বিড়াল পোষা হয় সে সবাইকে ভাববে তাহলে বিড়ালই এগুলো সব। নাও দ্য টার্ম অ্যাকোমোডেশন। Accommodation occurs when existing schemas are modified or new schemas are formed. Existing schema কি ছিল, 4 পায়ে মানে ডগ। Just a minute.
Now the term accommodation. Accommodation occurs when existing schemas are modified or new schemas are formed. ওই যে বলা হলো a child calls or four legs animals dog, তারপর হয়েছে মানে তাকে প্রাণী হিসেবে ডাকছে, কুকুর হিসেবে ডাকছে, সেটা হচ্ছে তার অ্যাসিমিলেশন। নতুন একটা হয়তো কোনো প্রাণীকে দেখলো, যে হয়তো কাউ, কিন্তু ও কিন্তু ফিচার্স ওর কি অ্যাড করা আছে, চারটা পা রয়েছে মানে কুকুর, সেটা হচ্ছে তার অ্যাসিমিলেশন। সেটা ধরে গরুটাকে সে কুকুর বলে ডাকছে, দ্যাট ইজ অ্যাসিমিলেশন। মিনস ফিটিং নিউ এক্সপিরিয়েন্সেস ইনটু এক্সিস্টিং স্কিমাস। অ্যাকোমোডেশন কখন হচ্ছে, যখন সে সেটাকে মডিফাই করছে, ওর যে এক্সিস্টিং স্কিমা যেটা ছিল, কারণ আগে কি বলা হয়েছে, স্কিমাস চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপ উইথ এক্সপিরিয়েন্স, তাহলে চেঞ্জেবল, মডিফাইবল এটা, রাইট? সো অ্যাকোমোডেশন occurs when existing schemas are modified or new schemas are formed. এবার দেখো এখানে গিয়ে স্কিমাটা মডিফাইড হচ্ছে, তাহলে যখনই মডিফাইড হয়ে যাবে বা নিউ স্কিমা ফর্মড হবে, সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন, অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া। কখন এটা হবে? when new information cannot fit into old schemas, যখন ফিট করছে না, তখন গিয়ে কিন্তু টিচার বা গাইডার যিনি রয়েছেন তিনি তাকে শেখাচ্ছেন যে না এটা কিন্তু ডগ হচ্ছে না, এটাকে বলা হচ্ছে কাউ। Learning that a cow and a dog are different animals, this is accommodation. অ্যাকোমোডেশনের সাথে কোন টার্মটা তাহলে যাবে, গুলিয়ে ফেলবে না। অ্যাকোমোডেশনে যেখানে স্কিমাস আর মডিফাইড, existing schemas are modified or new schemas are formed, that is accommodation. Now it is equilibration. Equilibration is the process of maintaining mental balance. Another important one, equilibration is the process of maintaining mental balance. That means it occurs when a child successfully balances assimilation and accommodation. It occurs when a child successfully balances assimilation and accommodation. এই assimilation আর accommodationের মধ্যে যখন ব্যালেন্সটা ঠিকঠাক থাকবে, সেটাই হচ্ছে equilibration. It motivates the child to move from one stage to the next. অ্যাসিমিলেশনে গিয়ে ফিট করতে পারলো না, তখন সে অ্যাকোমোডেশনে যাচ্ছে। এই যে অ্যাসিমিলেশনের সাথে অ্যাকোমোডেশনের এই যে ব্যালেন্সটা রক্ষা হচ্ছে, এটাই হচ্ছে ইকুইলিব্রেশন। তার মানে যখন ব্যালেন্সটা হবে না সেটা ডিস, ইকুইলিব্রেশনের সাথে যাবে মেন্টাল ব্যালেন্স। আর ডিস ইকুইলিব্রেশন কখন হবে? মেন্টাল ইমব্যালেন্স যেটা। হোয়াট ইজ মেন্টাল ইমব্যালেন্স? দ্যাট ইজ ডিস ইকুইলিব্রেশন, right? It happens when new information cannot be understood using existing schemas. This creates confusion and cognitive conflict. এই যে ডিসইকুইলিব্রেশন হচ্ছে, সেই ডিসইকুইলিব্রেশনটাই কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে যাবে কোথায়? অ্যাকোমোডেশন। অ্যাকোমোডেশন মিন্স মডিফিকেশন অফ এক্সিস্টিং স্কিমাস। মডিফিকেশনের কখন প্রয়োজনীয়তা হবে? যখন ব্যালেন্সটা হচ্ছে না। কার সাথে কার ব্যালেন্স হচ্ছে না? প্রিভিয়াস স্কিমার সাথে নতুন যে এক্সপেরিয়েন্স তার ব্যালেন্স করা গেল না। প্রিভিয়াস যে স্কিমা রয়েছে যে চারটা পা মানেই কুকুর, তার সাথে নিউ যে এক্সপেরিয়েন্স কাউয়ের, সেটাকে ব্যালেন্স করা গেল না। দিস ইজ দ্য স্টেট অফ ডিসইকুইলিব্রেশন and it leads to accommodation, means modification of existing schemas. Clear? So disequilibration leads to accommodation, right? Equilibration leads to assimilation, disequilibration leads to accommodation. Clear or not? যখন আবার অ্যাকোমোডেশন হয়ে গেল, তার মানে মেন্টাল ব্যালেন্স চলে এলো। যখনই অ্যাকোমোডেশন হয়ে যাচ্ছে, সো ব্যালেন্স ইজ রিস্টোরড থ্রু ইকুইলিব্রেশন।
এইভাবে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টটা চলতে থাকে। ঠিক আছে, তো টার্মগুলো মনে রাখতে হবে আমাদের। না, এখানে বসো, এখানে চুপ করে বসো, ক্লাসটা করে নিয়ে বসো। দেখো এই জায়গাটা বোঝো, স্কিমা বললাম a unit of knowledge or mental framework, that is schema. এবার ওই যে স্কিমাটা রইল আমাদের মধ্যে, শিক্ষার্থীর মধ্যে, সেই স্কিমাটা যখন নতুন এক্সপিরিয়েন্সের সাথে সে ফিট করে নিতে পারছে, নতুন এক্সপিরিয়েন্সটাকে পুরোনো স্কিমার সাথে বা পুরোনো এক্সপিরিয়েন্সের সাথে যখন ফিট করতে পারছে, দ্যাট ইজ অ্যাসিমিলেশন, আত্মীকরণ যেটা বলছি আমরা বাংলায়, যেটা বলে আত্মীকরণ। মানে কি করা হলো, পুরনো তার মধ্যে একটা কোনো ধারণা ছিল বা কাঠামো ছিল, তার সাথে নতুন একটা ধারণা বা কাঠামোকে ফিটিং করে দেওয়া হলো, দ্যাট ইজ অ্যাসিমিলেশন। একটা ইট বসানো ছিল, সেই ইটের উপর আরেকটা ইটকে সুন্দরভাবে বসিয়ে দিয়ে গেল, দ্যাট ইজ অ্যাসিমিলেশন। দ্যাট মিনস ফিটিং নিউ এক্সপেরিয়েন্সেস ইনটু এক্সিস্টিং এক্সপিরিয়েন্স অর স্কিমা, দ্যাট ইজ অ্যাসিমিলেশন। হয়ে গেল, কুকুর সে দেখেছে, কুকুরের 4টা পা জানে, আবার একটা কারুর বাড়িতে গিয়ে নতুন কুকুর দেখলো, সে 4 পায়ে প্রাণী দেখলো, সে বললো এটা কুকুর, দ্যাট ইজ অ্যাসিমিলেশন। কিন্তু অ্যাসিমিলেশন কখন হবে না, যখন এটা ফিট করবে না। কুকুর তার বাড়িতে রয়েছে, পোষা কুকুর রয়েছে, সে জানে 4 পায়ে প্রাণী কুকুর, ল্যাজ রয়েছে, অন্য কারো বাড়িতে গিয়ে একটা গরুকে দেখতে পেলো, সে মেলাতে পারছে না, ঠিক মতো ফিট করছে না। কখন হচ্ছে, হোয়েন এক্সিস্টিং স্কিমাস আর মডিফাইড, তার জন্য তার এক্সিস্টিং স্কিমাটাকে মডিফাইড করতে হচ্ছে। যে 4টা পা থাকলেই যে কুকুর হবে সবসময় এমনটা নয়, তার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেটা দেখে তাকে বলা। ক্লাস করছি তো আমি, নিচে হবে, এখন পরে যাবো, থাকো, একটু বসো, একটু বসো, নিচে একটু যেতে মন যাচ্ছে, একটু ক্লাসটা করে নি তবে যাবে। আমার নিচে যেতে মন যাচ্ছে, নিচে যেতে মন গেলে নিচে যেতে হবে, একটু পরে যাবে না। এখানে কি করা হচ্ছে, যে পুরোনো যে এক্সিস্টিং স্কিমা ছিল, সেই স্কিমাটাকে মডিফাই করা হচ্ছে এবং নতুন স্কিমা ফর্ম করা হচ্ছে। ঠিক আছে, নাও ডিসইকুইলিব্রেশন কখন হচ্ছে, ডিসইকুইলিব্রেশন যখন মেলানো যাচ্ছে, মেন্টাল ব্যালেন্সটা থাকছে, যেটা আগে ওল্ড স্কিমাতে ছিল বা ওল্ড এক্সপিরিয়েন্সে ছিল, নিউ এক্সপিরিয়েন্স পেলো, দুটোকে ব্যালেন্স করতে পারছে। নিজের বাড়িতে কুকুর দেখেছে রয়েছে, অন্যের বাড়িতে গেছে কুকুরই পেয়েছে, তার মানে সে মেন্টাল ব্যালেন্সটা ঠিকঠাক রাখতে পারছে, মেলানো যাচ্ছে ঠিক মতো, খাপ খাচ্ছে ঠিক মতো, দ্যাট ইজ ইকুইলিব্রেশন। কিন্তু যখন ঠিকঠাক মেলাতে পারলো না, পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে নতুন অভিজ্ঞতাকে মেলাতে পারলো না, বা কোনো কারণে নতুন অভিজ্ঞতাকে সে মানে পুরনো অভিজ্ঞতাকে মডিফাই করে নতুন অভিজ্ঞতার সাথে মেলাতে পারছে না, এরকম একটা ইমব্যালেন্স স্টেটে তৈরি হচ্ছে ডিসইকুইলিব্রেশন। যখন মেলানো গেল না, তখন তাকে কি করতে হলো, এটাকে মডিফাই করতে হলো, চেঞ্জ করতে হলো। চেঞ্জ করার সাথে সাথে এটা কোথায় ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল, অ্যাকোমোডেশন স্টেজে, রাইট। তাহলে ডিসইকুইলিব্রেশন থেকে তার চলে গেল অ্যাকোমোডেশন, মানে মডিফিকেশন অফ এক্সিস্টিং স্কিমাস। ক্লিয়ার?
Okay, besh. Now, stages of cognitive development, very, very important part. Number one, it is sensory motor stage. The scale is from 0 to 2 years. We all know this. Sensory motor stage, the first one. Sensory motor. Why sensory motor? Because in this stage, learners learn through senses and motor actions. Through their sense organs and motor actions. The term motor is related to skill, দক্ষতা, পেশিগত সঞ্চালনা, এর সাথে টার্মটা রিলেটেড। এই স্টেজে কিভাবে লার্নিংটা হয়? লার্নিং থ্রু সেন্স অর্গানস, and motor actions, means skills, muscles. That's why sensory motor stage. Sensory means sense organ, motor means skill related to muscle powerটা ডেভেলপ করে, তার দক্ষতাটা বাড়ে, শারীরিক দক্ষতা বাড়ে। That's why sensory motor stage from birth to 2 years, means 0 to 2 years. Child understands the world by seeing, touching, moving, right? Important term to remember for this stage is object permanence. Object permanence. Objects exist even when not seen. What is object permanence? বস্তুর স্থায়িত্বতা। বস্তুটা স্থায়ী হয়, সেটা ভাবে। কখন? যদি সেটা তাদের চোখের সামনে নাও থাকে, তাও তারা ভাবে যে রয়েছে। তার জন্য তো কান্নাকাটি করে। একটা জিনিস যদি লুকিয়ে দাও, একটা ছোট বাচ্চাকে একটা বল ছিল তার হাতে, বলটা যদি হাত থেকে নিয়ে লুকিয়ে দাও, তারপরে সে কান্নাকাটি করবে। সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, তাও কান্নাকাটি করছে। কেন? ডিউ টু দিস অবজেক্ট পার্মানেন্স। সে জানে জিনিসটা অস্তিত্ব আছে, চোখের সামনে নেই তো কি হয়েছে, জিনিসটা আছে কোথাও। সো দ্য বেসিক ফিচার ফর দিস সেন্সরি মোটর স্টেজ ইজ অবজেক্ট পার্মানেন্স। এভাবে প্রশ্ন আছে যে অবজেক্ট পার্মানেন্স কোন স্টেজে দেখা যায়? 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to onwards, এরকম দিতে পারে। বা চারটা স্টেজের নাম দিয়ে দেবে, সেন্সরি মোটর স্টেজ, প্রি অপারেশনাল স্টেজ, কংক্রিট, ফর্মাল, এগুলোর নাম দিয়ে দেবে। অবজেক্ট পার্মানেন্স, এই টার্মটা মনে রাখতে হবে। ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য ফার্স্ট স্টেজ, দ্যাট ইজ সেন্সরি মোটর স্টেজ। ওকে, নাও প্রি অপারেশনাল স্টেজ। এর প্রচুর ইনফরমেশন আছে, কিন্তু এত মেমোরাইজ করার কোনো দরকার নেই। যেটুকু দরকার সেটুকু আমি সামারাইজ করে দিয়েছি। Pre-operational stage 2 to 7. Remember the scale, 2 to 7 years. Main point is symbolic thinking and language. The term symbolic thinking. Another one that is logical thinking. Another one that is abstract thinking. They are different, right? Symbolic thinking related to pre-operational stage. When it is logical thinking, the term logical thinking, it is related to concrete operational stage. When it is abstract thinking, it is related to formal operational stage. Clear? So it is pre-operational stage. That means it is symbolic thinking and language. Symbolic thinking. Clear? Children can use words, image, symbols. Another important term, that is egocentrism. Cannot see from others' point of view. আমি যেটা বলছি সেটাই ঠিক, অন্যদের যে অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে বা জিনিসটা যে অন্যরকম হতে পারে, এটা আমার মাথায় থাকবে না। ইগোসেন্ট্রিজম, ইগোকেন্দ্রিক। কিরকম ব্যাপারটা? আমি বলছি এটা লাল, মানে এটা লালই হবে। এটা যে মেরুনও হতে পারে বা এটা যে পিঙ্ক হতে পারে, সেটা আমি মানবো না। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা এটা করে, আমি বলেছি মানে ওটাই। 2 to 7 years, pre-operational stage. I can easily relate this stage with my boy, right? Because now he is in pre-operational stage. বসিয়ে রেখেছিলাম, আমার কাছেই ছিল সকাল থেকে। ওর শরীরটা ডিস্টার্ব রয়েছে, যার জন্য আমার কাছে ছেড়ে যেতে চাইছে না। আমার একটু লেটও হলো স্টার্ট করতে। যাই হোক, তো সব বৈশিষ্ট্যগুলো মেলাতে পারছি। ইগোসেন্ট্রিজম, ক্যান নট সি ফ্রম আদার্স পয়েন্ট অফ ভিউ। এটা বলছি মানে এটাই ঠিক, আমি বলছি মানে ওটাই ঠিক, এই একটা ব্যাপার থাকবে। প্রশ্ন একই রকম, ইগোসেন্ট্রিজম কোন স্টেজে দেখা যায়?
Centration means focuses on one aspect at a time. একটা জিনিসে একবার ফোকাস করবে, মাল্টিপল কনসেপ্ট এখন আসছে না। Lack of conservation of quantity, number and volume. Just remember these terms. So pre-operational stage means symbolic thinking and language, egocentrism, centration and lack of conservation. This is pre-operational. Now next stage is concrete operational. In pre-operational, it was lack of conservation. So now in concrete operational stage, it is conservation stage. Okay, conservation. Previously it was symbolic thinking. Now it is logical thinking. Logical thinking about what? About concrete objects, because it is concrete operational stage. So the logical thinking about concrete objects or events. The term concrete related to concrete objects, as it is concrete operational stage. So logical thinking of concrete objects, it is conservation. And another one, that is reversibility of thinking. রিভার্স, আমরা জানি রিভার্স করা, উল্টে দেওয়া, রিভার্স তারা করতে পারে। আরেকটা মনে রাখতে হবে এই জায়গাতে, এই যে তারা কিন্তু ওই বলে না ক্রমিক, ছোট থেকে বড় সাজাও, বড় থেকে ছোট সাজাও, এই যে ছোটদের দেখবে করানো হয়, দেখবে স্টেজে 7 থেকে 11 বছরের বাচ্চাদের দেখবে এগুলো থাকে এরকম, মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী সাজাও, মানের অধক্রম অনুযায়ী সাজাও, এই যে বলে দেয় না, স্টুডেন্ট ক্যান ক্লাসিফাই, অ্যারেঞ্জ, সেন্টেন্স দিয়ে বলে রিঅ্যারেঞ্জ করো, বাচ্চারা পারে, কিন্তু এগুলো স্টেজে গিয়ে পারে তারা। বেসিক্যালি প্রশ্নটা যেটা আসে কনজারভেশন এখান থেকে প্রশ্ন দেয়, বা লজিক্যাল থিঙ্কিং থেকে দেয়, এই দুটো থেকে বেশি প্রশ্ন দেয়। লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ, 11 years and above. It is formal operational stage related to abstract thinking and hypothetical thinking. What is hypothetical? That means child can easily guess, assume করতে পারবে, assumption করতে পারবে তারা। Ability to think logically, as it is abstract thinking. Ability to think logically about ideas, not just objects. লজিক্যাল থিঙ্কিং ডেভেলপ করছে কিন্তু কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ, এটা গুলিয়ে যায়, এখানটা ভালো করে শোনো মন দিয়ে, জায়গাটা রিপিট করছি। লজিক্যাল থিঙ্কিং স্টার্ট হয় কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজে, বাট লজিক্যাল থিঙ্কিংটা কার উপর হবে? অন অ্যাবাউট কংক্রিট অবজেক্টস অ্যান্ড ইভেন্টস। As it is formal operational stage, now abstract thinking develops. Now child can think logically about ideas, not objects. Just objects in concrete stage, ideas in formal operational stage. Logical thinking about objects, concrete objects, it is in concrete operational stage. Logical thinking about ideas, it is in formal operational stage. যদি পরীক্ষায় দিয়ে দিল যে অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং কোন স্টেজে ডেভেলপ করে, তাহলে তো তুমি সহজে উত্তর দিয়ে দেবে যে ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ। পরীক্ষায় প্রশ্নটা আরো টাফ করে দিল, লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যাবাউট আইডিয়াজ কোন স্টেজে ডেভেলপ করে, তোমার মাথায় স্ট্রাইক করে যে লজিক্যাল থিঙ্কিং মানে কংক্রিট না। আমি কথাটা কি বললাম? লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যাবাউট কংক্রিট অবজেক্টস, দ্যাট ইজ ইন কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ। লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যাবাউট আইডিয়াজ, লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যাবাউট অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস বলে দিলে তুমি ফর্মাল করবে, কিন্তু যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট কথাটা নাই বললো, লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যাবাউট আইডিয়াস, আইডিয়াস ইজ ইটসেলফ অ্যাবস্ট্রাক্ট, আইডিয়াস ইজ নট কংক্রিট, আইডিয়াস ইজ অলওয়েজ অ্যাবস্ট্রাক্ট। আইডিয়াসকে তো দেখা যায় না, ধরা যায় না। কোনটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলি? যেটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করা যায় না, ইন্দ্রিয় কার্য নয়, সেটাই তো অ্যাবস্ট্রাক্ট।
বস্তুটা তো অলওয়েজ কংক্রিট, তার আইডিয়াস তো অলওয়েজ অ্যাবস্ট্রাক্ট। আইডিয়াস বলা মানে কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং। ক্লিয়ার হয়েছে? সো লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যাবাউট আইডিয়াস, দ্যাট ইজ ইনফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ, দ্যাট মিনস অ্যাবস্ট্রাক্ট। and logical thinking about concrete objects, that is concrete operational stage. দুটো ক্লিয়ার হলো না? হলো না? পরীক্ষায় সবসময় যে ক্লিয়ারলি অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস বলবে এমনটা নয়, আইডিয়াস মিনস অ্যাবস্ট্রাক্ট, এটা মাথায় রাখবে। আর একটা টার্ম মনে রাখবে, যদিও এটা খুব বেশি পরীক্ষাতে এটা দেখা যায়নি এখনো পর্যন্ত টার্মটা, তবু পেলাম, দিয়ে দিয়েছি। হাইপোথেটিক কনসেপ্ট তোমরা পেয়ে গেছো অলরেডি। হাইপোথিসিস মানে যেখানে কোনো অনুমান করা হয়, প্রকল্প নির্মাণ বা অনুমান করা হয়, অ্যাজাম্পশন করা হয়, এবং সেটা ডিডাকটিভ ওয়েতে তারা সেটা ভেরিফাই করার চেষ্টা করে। হোয়াট ইজ ডিডাকটিভ? উইথ দ্য হেল্প অফ রুলস, উইথ দ্য হেল্প অফ রুলস, তারা নিয়মটা জানে, সেটা দিয়ে কোনো জিনিসকে বোঝার চেষ্টা করে। নট উইথ দ্য এক্সাম্পল, উইথ দ্য হেল্প অফ রুলস, সেই জন্য ডিডাকটিভ বলা হচ্ছে, ডিডাকটিভ রিজনিং, রাইট? So first one, I am repeating again, sensory motor stage, main point, that is sense organ, motor actions and object permanence. Three terms only. Pre-operational, it is symbolic thinking. Symbolic, দেখবে এই স্টেজে গিয়ে ছেলেমেয়েরা ধরো যুদ্ধ খেলছে, রাজা রাজা যুদ্ধ খেলে, মানে যেটা দেখবে সেটা তার অভিনয় করে। রাজা তরোয়াল কিভাবে হবে না, একটা লাঠি নিয়ে বলছে এটাই হচ্ছে আমার তরোয়াল, তরোয়াল এটা নিয়ে খেলবো আমি। একটা ছোট জিনিস কিছু পেলে দিয়ে বলে এটাই আমার বন্দুক, এটাকে দেখে বলবে এটাই আমার ওই। সিম্বলিক, সিম্বলিক থিঙ্কিং, মানে চোখের সামনে যেটা দেখতে চাই সেটাকে করে। কিছুদিন আগে বিষ্ণু মেলায় বড় একটা নৌকা এসেছিল, ওই মানুষজন চাপছে নৌকাতে, দোল খাচ্ছে। তো বাড়িতে এসে কি করেছিল, একটা আমি একদিনকে কাগজের নৌকা বানিয়ে দেখাচ্ছি তাকে, ও কি করলো, ওটাকে ধরে আর এরকম করে দোলাচ্ছে। বাবা তাকে সে মেলার দোলনাটা করে দিলাম, তবু তো নৌকাকে দেখে নৌকা করছে। একটা কাগজকে নিয়েও দলিয়ে বলতে পারে যে এটা সেই মেলার দেখা নৌকাটা, দ্যাট ইজ সিম্বলিক। লাঠিকে ভাববে তরোয়াল, এটা ভাবতে পারে। কোনো জিনিসকে নিয়ে ভাববে এটা আমার বন্দুক, সেটা সে ভাবতে পারে। সিম্বলিক। আগের দিন এটা ইয়ে পড়ছিলাম না, ওই কাঞ্চি আর কারনাথের ছেলের যখন যুদ্ধ ফেরা হচ্ছে, রাজা ছেলেরা যুদ্ধ খেলছে, একজন কাঞ্চি রাজা হয়েছে, একজন কারনাথের রাজা হয়েছে, দ্যাট ইজ সিম্বলিক স্টেজ। তার মানে সেই ছেলেগুলো কোন স্টেজে ছিল? প্রি অপারেশনাল স্টেজে ছিল। 2 to 7 ইয়ার্সের ছেলে ছিল। গল্প থেকে আমরা বুঝে যাবো, পেটাগজি জানলে বয়স বের করে দিয়ে যাবে ছেলে মেয়ের, যে ওই গল্পের অনুযায়ী ছেলেগুলো কোন স্তরের ছিল। 2 থেকে 7 বছরের ছেলেরা খেলা করছিল, তাদের অ্যাকচুয়ালি সিম্বলিক থিঙ্কিং হচ্ছিল, ঠিক আছে? এবং তারা ন্যায় অন্যায় জানে না, তাদের মধ্যে কি আছে, ইগোসেন্ট্রিজম, ঠিক ভুল তারা জানে না, তোর যেটা ঠিক মনে হচ্ছে সেটাই ঠিক। অ্যান্ড ল্যাক অফ কনজারভেশন, দ্যাট মিনস কনজারভেশন তাহলে কোথায় হবে? কংক্রিটে। লজিক্যাল থিঙ্কিং অফ কংক্রিট অবজেক্ট হবে, অ্যান্ড রিভার্সিবিলিটি, অলসো দে ক্যান ক্লাসিফাই অ্যান্ড অ্যারেঞ্জ অবজেক্টস। And the last one, that is formal operational stage, abstract thinking or logical thinking about abstract ideas or ideas. Clear? So there are so many educational implications of this theory. You all know this. Teachers should try to match the child's cognitive stage. Activity based learning should be activity based, discovery oriented. All know this. Encourage exploration. Actually, these are all positive terms. Activity based, discovery oriented, encourage exploration, problem solving. Teaching aids, concrete teaching aids are very, very important as per this theory. Children should be allowed to make mistakes and learn from there. That means mistakes are not negative in pedagogy. Mistakes are also a part of learning.
they will learn from their mistakes, because it is discovery oriented, it is activity based, it is problem solving. So they should be allowed to make mistakes. Role of the teacher should be like a facilitator, not like a dictator. So dictator it is negative, facilitator it is positive. Encourage peer interaction, ask open-ended questions, right? Now the second one, that is Kohlberg's theory of moral development. Lawrence Kohlberg, American. Previous one was Swiss. Kohlberg was American. And in the year 1958, moral development theory. Now, in this theory, moral development theory, you will find 3 levels and 6 stages. How many levels? 3 levels and 6 stages. Each level is divided into 2 stages. 3 into 2 is equal to 6. Clear? What you have to remember? You have to remember the name of level 1 and also the age limit. Level 1 is called pre-conventional level. Previously it was pre-operational stage, sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Now it is pre-conventional stage level. It is pre-conventional level. Level 1 is termed as pre-conventional level. Up to 9 years, means 0 to 9. Main focus is on self-interest and consequences. You have to remember this term. Self-interest and consequences. Very, very important. Right? Level 1 and main focus. The name of level 1, years and its focus. This level is divided into 2 stages. Stage 1, again you have to remember the name. Name of stage 1 is obedience and punishment orientation. Stage 1 is termed as obedience and punishment orientation. There are so many things to remember in this theory. Obedience and punishment orientation. That means students should do right action just to avoid punishment. ক্লাসে পড়াশোনা করবে, স্যারের কথা মেনে চলবে, যা বলছে তাই শুনছে, কেন? জাস্ট টু অ্যাভয়েড পানিশমেন্ট। ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট ওরিয়েন্টেশন। হোয়াই ওবিডিয়েন্ট? কেন সে এত ওবিডিয়েন্ট হয়েছে? জাস্ট টু অ্যাভয়েড দ্য পানিশমেন্ট। ওকে, রুলস আর ওবেড ডিউ টু ফিয়ার অফ পানিশমেন্ট। শাস্তিদানের ভয়ে সে নিয়ম মেনে চলছে। Authority decides what is right and wrong. It is the school authority who will decide what is right or wrong. Here authority means the teacher is the authority. Teacher will decide what is right and what will wrong. And the students, they will obey the rule just to avoid punishment. Clear? Not to remember too many things, just remember this stage is called obedience and punishment orientation stage, and students obey the rule or do right action just to avoid punishment.
And who will decide? Actually, this is a teacher-centric approach, because authority decides what is right and what is wrong. Next stage is called individualism and exchange orientation. Individualism and exchange orientation. রাইট অ্যাকশন ভালো কাজ করছে কেন? স্যাটিসফাইং ওয়ানস ওন নিডস। ওর নিজের ডিমান্ড পুরো, নিজের চাহিদা পূরণ করার জন্য সে ঠিকঠাক কাজ করছে। বলা হয়েছে রিওয়ার্ড দেওয়া হবে, পুরস্কার আছে, এই পরীক্ষাটা ভালো দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে। তাহলে পুরস্কারটা পাওয়ার লোভে, ওটা ওর ডিমান্ড, ওর নিডস, ওই পুরস্কারটা পাওয়ার জন্য সে ঠিক কাজ করছে। আরেকটা কি? এক্সচেঞ্জ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বলে না, গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। ইউ হেল্প মি, আই হেল্প ইউ। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো তবে আমি তোমাকে সাহায্য করবো। পরীক্ষাতে হয় না, তুই আমাকে একটা উত্তর দেখা, তবে আমি তোকে একটা উত্তর দেখাবো। তুই আমাকে আজ অঙ্কের ক্লাস হয়েছে বল, আমি তাহলে ইতিহাসের খাতা তোকে দেবো। এটা একটা দেয়া নেয়ার ব্যবহার, ঠিক আছে? সো ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যানাদার ওয়ান ইজ এক্সচেঞ্জ ওরিয়েন্টেশন। না পেলে দেবো না, একদম সোজা সাপটা, কাট কাট কথা। আপ টু ক্লাস, আপ টু 9 years. Now conventional, previously it was pre-conventional, now it is conventional, and the stage is adolescent stage. And the term adolescent is related to social rules, approval. Adolescence এ চলে এসেছে। এটাতে বহুবার প্রশ্ন এসেছে, গুড বয়, গুড গার্ল, প্রাইমারি টেট বলো, সেন্ট্রাল টেট বলো, প্রচুরবার এখান থেকে প্রশ্ন আসে। গুড বয়, গুড গার্ল কোন স্টেজে দেখা যায়? স্টেজ নাম্বার 3। কোন লেভেলে দেখা যায়? প্রি কনভেনশনাল আর কনভেনশনাল আর পোস্ট কনভেনশনাল, কোনটায় দেখা যায়? কনভেনশনাল স্টেজে দেখা যায়। গুড বয় গুড গার্ল ওরিয়েন্টেশন কোন স্টেজে দেখা যায়? আর্লি চাইল্ডহুড, চাইল্ডহুড, অ্যাডোলেসেন্স, এরকম করে দিয়ে দেবে। অ্যাডোলেসেন্স স্টেজে দেখা যায়। বিভিন্ন রকমভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে। রাইট অ্যাকশন কেন করবে? প্লিজিং আদার্স, অন্যদেরকে আনন্দ দেবে, অন্যদেরকে খুশি করার জন্য, যাতে তারা তাকে ভালো বলে। ক্লাসে সে পড়া উত্তর দিচ্ছে কেন? টিচার বলবে গুড বয়, গুড গার্ল বলবে, তার জন্য। আরেকটা কি? ইম্পর্টেন্স অফ রিলেশনশিপ, সম্পর্কের গুরুত্ব এতে আনে। টিচারের চোখে ভালো হয়ে গেছে আর খারাপ হওয়া যাবে না, স্টুডেন্টের চোখে ভালো হয়ে গেছে আর খারাপ হওয়া যাবে না। সবাই তাকে একটা স্বীকৃতি দেবে, সোশ্যাল অ্যাপ্রুভাল থাকবে। টিচার বলবে বাহ ভেরি গুড বয়, স্টুডেন্টরা বলবে বাহ খুব ভালো ছেলে তো, ভালো বন্ধু তো। এই যে একটা অ্যাপ্রুভাল, অন্যের চোখে নিজের একটা সম্মান পাওয়া, নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি হওয়া, অন্যদের চোখে নিজের অ্যাপ্রুভালটা পাওয়া, এটা একটা ব্যাপার হয়। বিহেভিয়ার জাজড বাই ইন্টেনশনস। সো গুড বয় and good girl. In stage 4, it is law and order orientation. Respect for authority, social order, maintaining law and order. Law and order, it is related to stage number 4 under conventional level, level number 2. Clear? জাস্ট মনে রাখতে হবে, এইগুলো বিরাট বোঝার কিছু নেই, তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে। পোস্ট কনভেনশনাল, ইট ইজ অ্যাডাল্টহুড। নাও moral development, that are moral principles. It is on level number 3, post conventional level. Social contract orientation, very very important point again. Laws are flexible and based on social agreements. তারা বুঝতে শিখে গেছে। Individual rights are important. Law and order in stage 4, that is different.
ল অ্যান্ড অর্ডার মিনস হেয়ার মেনটেনিং দ্য ল অ্যান্ড অর্ডার। স্কুলের যা নিয়ম নীতি সেটা সে মেনে চলবে, অথরিটির প্রতি তার একটা শ্রদ্ধা দেখানোর জায়গা থাকবে, সোসাইটি যা নিয়ম নীতি সে মেনে চলবে। কিন্তু যখনই পোস্ট কনভেনশনাল সে চলে এলো, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেল, সে বুঝে গেল যে লটা কিন্তু রিজিড কিছু নয়, লজ আর ফ্লেক্সিবল বেসড অন সোশ্যাল এগ্রিমেন্টস। সে বুঝে গেছে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস আর মোর ইম্পর্টেন্ট, সেটাও সে বুঝে যাচ্ছে। স্কুলে কি নিয়ম ছিল আমি এতদিন মেনে চলেছি, আর মানছে না। সে বলছে নিয়মটা তো মানুষের জন্য। দেখবে একজন যখন শিক্ষার্থী থাকে, তাকে যখন স্কুলে বলা হয় এই টাইমে ঢুকতে হবে, এই টাইমে বেরোতে হবে, এটা করা উচিত না, এটা করবে না, এটা করবে না, সে কিন্তু মেনে নেয়। গার্জেনরা যখন বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে বলে এত কড়াকড়ি কেন স্কুল করছে, ওরা তো এরকম করার দরকার দেখেনি, ওই স্কুলে তো এরকম করে না, এইটাতে ছেলে মেয়েদের অসুবিধা হচ্ছে। দ্যাট মিনস ওরা কিন্তু লটাকে অন্যায় মানে অন্ধের মতো মেনে নিচ্ছে না। লটাকে অন্ধের মতো, ল অর্ডারকে মানছে কোথায়? ইন স্টেজ 4 ডিউরিং অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড। ইন স্টেজ 5 যখন চলে আসছে, তখন কিন্তু লকে আর অন্ধের মতো মানছে না। ওরা কি বলছে? লজ আর ফ্লেক্সিবল, ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস আর মোর ইম্পর্টেন্ট, laws can be changed for social welfare. Clear concept? And then stage 6, that is the last stage, universal ethical principles, moral decision based on universal principles like justice and equality. এই যে জাস্টিসের কথা আমরা বলি, ইকুয়ালিটির কথা বলি, এগুলো সব এই স্টেজে এসে আমরা দেখতে পাই। পার্সোনাল কনসায়েন্স, আমাদের যে বিবেক, গাইডস আওয়ার বিহেভিয়ার, রাইট? বলে দিয়েছে ভেরি ফিউ ইন্ডিভিজুয়ালস রিচ দি স্টেজ। সবাই কিন্তু এই ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপালে পৌঁছাতে পারে না। সবারই পার্সোনাল কনসিকুয়েন্স তাকে সঠিক গাইড করে না। করে কি? সবাই দেখা করে না। স্টুডেন্টকে এথিক্যাল প্রিন্সিপাল স্টুডেন্টের মধ্যে থাকে, সকলের মধ্যে, যে না আমাকে খেটে ভালো করে পড়াশোনা করে নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করতে হবে। দেখো এথিক্যাল প্রিন্সিপাল স্টুডেন্ট, প্রত্যেকটা কাজের কিন্তু এথিক্স আছে। যারা আমরা প্রফেশনাল পারসন, আমাদের বলা হয় প্রফেশনাল এথিক্স থাকা উচিত। অ্যাজ এ টিচার ইউ শুড হ্যাভ সাম প্রফেশনাল এথিক্স, অ্যাজ এ লয়ার ইউ শুড হ্যাভ সাম প্রফেশনাল এথিক্স, অ্যাজ এ ডক্টর ইউ শুড হ্যাভ সাম প্রফেশনাল এথিক্স। বাট আই সে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট you also should have some professional ethics. কেন? এখানে প্রফেশনাল বলবো, ওখানে বলবো লার্নিং এথিক্স। বাস এথিক্স আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। স্টুডেন্টদের তো একটা তাদের মধ্যে মোরালিটি থাকবে না, মোরাল এথিক্স থাকবে না। সে কেন অন্যায়ভাবে চিট করে পরীক্ষা পাস করবে? শুধু নাম্বার পাওয়ার জন্য কেন সে অসৎ উপায় অবলম্বন করবে? তাহলে তার এথিক্স কোথায়? তার মধ্যে যদি সে এথিক্স না থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে তার মধ্যে প্রফেশনাল এথিক্স আসবে কোথা থেকে? সে অ্যাজ যখন টিচার হবে, সে যখন অ্যাজ এন এক্সামিনার হবে, তখন সে তো সেই স্টুডেন্টকে আর ধরতে পারবে না যে তার চিট করাটাকে। সে তো ভাবে আমিও নিজে চিট করেছি, তার ওটাই সঠিক। তাহলে তার প্রফেশনাল এথিক্স তো হ্যাম্পার করবে। ডাক্তার তার ডিউটি পালন করছে না, লয়ার ভুলভাল যুক্তি দেখাচ্ছে, বিচারক ভুল রায় দিচ্ছে, পলিটিশিয়ান ভুলভাল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখো প্রফেশনাল এথিক্সের জায়গা কিন্তু নড়বড়ে হয়ে গেছে। কেন? ভেরি ফিউ ইন্ডিভিজুয়ালস রিচ দি স্টেজ। স্টেজ 5 পর্যন্ত সবাই আমরা যেতে পারি, but it is the last stage of development, that is universal ethical principles. It is based on justice and equality. Clear? Moral development should be encouraged through discussion and moral dilemmas. এটা মনে রাখতে হবে। Teacher should act as moral role model. Atmosphere should be democratic atmosphere. Democratic classroom environment হবে। মোরাল রিজনিংকে সাপোর্ট দিতে হবে। এনকারেজ কোঅপারেশন, ফেয়ারনেস, রেসপেক্ট, এগুলোই হবে। টিচার কি করবে? টিচার শুড এনকারেজ মোরাল রিজনিং। মোরাল রিজনিংটাকে এনকারেজ করতে হবে, মুখে বললে শুধু হবে না। অ্যান্ড ইউজ রিয়েল লাইফ মোরাল সিচুয়েশন ফর ডিসকাশন। বাস্তব জীবনে ঘটনা তুলে ধরতে হবে তাদের কাছে,
তবে তো তারা শিখবে। Okay. And the third one, that is Vygotsky. Lev Vygotsky. Russia. Swiss, American, now Russian. He believed that in the development of knowledge, age is not the most important factor. Rather, social development, social environment, culture, and language, they play the most important role in the development of a child. Age is not the most important factor. It is an important factor, but it is not the most important factor. An individual construct intelligence through interaction within the social environment. হ্যাঁ হ্যাঁ অনির্বাণ, উচ্চারণ নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, যে যেমন করে। দুটো থিওরি আমরা পাই। ওয়ান ইজ সোশ্যাল কনস্ট্রাকটিভিজম থিওরি, and the another one, that is socio-cultural theory of learning. সোসিও-কালচারাল থিওরি অফ লার্নিং, যার মধ্যে এটা তোমাদের সিলেবাসে দেওয়া রয়েছে 2 নম্বরটা, কিন্তু আমাদেরকে এটাও পড়তে হবে। আজকে একটু জানবো, পরে একটাকে আরেকটু ডিটেলসে একদিন বলে দেবো কনস্ট্রাকটিভিজমটা, কারণ আমাদের পরীক্ষাতে কিন্তু প্রশ্ন কনস্ট্রাকটিভিজম থেকে প্রিভিয়াস ইয়ার করতে গিয়ে আমরা বারবার পাচ্ছি টার্মটাকে, সেজন্য ওটা একটু দেখে নেব। লার্নিং টেক্স প্লেস উইদিন এ সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট। এই ভাইগটস্কিতে এই সোশ্যাল শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্স পেয়েছে দুটো লোকের ক্ষেত্রে, সোসাইটি, সোশ্যাল, সোশ্যালাইজেশন, সোসিয়েবল, এই টার্মগুলো যায়। ওয়ান ইজ জন ডিউই অ্যান্ড দ্য অ্যানাদার ওয়ান, দ্যাট ইজ ভাইগটস্কি। ফলে সোসাইটি দিয়ে যদি অপশন দেয় আর যদি সেখানে বিভিন্ন এডুকেশনিস্টদের নাম দিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে আইদার ডিউই হবে অথবা ভাইগটস্কি হবে, যে কোনো অল্টারনেট একটা নাম থাকবে। ইউ ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই দ্য রাইট ওয়ান। So social environment, another important factor. Just cultural context, another important, and also language. তিনটি জিনিসের কথা উনি বলেছেন, সোশ্যাল ইন্টারাকশন, কালচার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এর মধ্যে আমাদের কয়েকটা টার্ম এখানে জানতে হবে। ওয়ান ইজ সোশ্যাল স্পিচ, অ্যানাদার ওয়ান দ্যাট ইজ ইগোসেন্ট্রিক স্পিচ, অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান দ্যাট ইজ ইনার স্পিচ। এই তিনটে টার্ম একটু মনে রাখতেই হবে আমাদেরকে। সোশ্যাল স্পিচ, age 2 years, from 2 years. What is social speech? The child uses language to communicate with others. It is completely external speech. ছেলে কথা কেন বলে? অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। তার মানে সোসাইটিতে যারা অন্যান্য সোশ্যাল মেম্বার্স রয়েছে তাদের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজটা, সেটাই সোশ্যাল স্পিচ। 2 বছর থেকে দেখা যায়, ও 2 বছর থেকে মোটামুটি কথা বলতে শেখে অ্যাপ্রক্সিমেটলি। It is also called external speech. So social speech is also called external speech. যেমন বলছে I want food, I want to play, just to communicate with others. What is egocentric speech, or also termed as private speech? So the first one is social speech or external speech. Just remember the term. Egocentric speech or private speech, 3 to 7 years. While working, the child talks aloud to himself or herself. নিজের সাথেই জোরে জোরে কথা বলে, খেলতে খেলতে নিজেই দেখবে কথা বলে বলে খেলছে। আমি আর ছেলে স্টেজে রয়েছে এখন, ইগোসেন্ট্রিক স্পিচ বা প্রাইভেট স্পিচ স্টেজে। ও খেলতে খেলতে দেখি নিজে কথা বলছে। আমি ক্লাস করেছিলাম, খানিক্ষণ আগে বসে বসে বাবা বাবা কর, আমাদেরকে তাকায়নি, কিন্তু ও নিজে খেলছে, খেলতে খেলতে কথা বলছে। While working, the child talks aloud to himself or herself.
দ্য মেন পারপাস অফ দিস স্পিচ ইজ নট টু কমিউনিকেট উইথ আদার্স। ও কিন্তু আমার সাথে কথা বলার জন্য কথা বলছে না, বাট টু কন্ট্রোল অ্যান্ড অর্গানাইজ ওয়ানস ওন অ্যাকশনস। ও নিজে যে খেলছে, নিজের মনে কাজ করছে, সেটাতেই ও ব্যস্ত। আমার সাথে কথা বলার জন্য যে কথা বলছে সেটা নয়, ও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকছে, দিয়ে কথাটা বলছে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ প্রাইভেট স্পিচ। While playing, the child says aloud, now I will place this block, then I will make a big tower. নিজে নিজে বলছে, আমি এটা রাখছি, এটা রেখে এটা করব, এটা দিয়ে এটা বানাচ্ছি আমি এখন, বলে বলে করছে, নিজের সাথে নিজে কিন্তু কথা বলছে। This is egocentric speech, private speech or self talk. নিজের সাথে নিজে কথা বলছে, নিজের সাথে নিজে কথা বলছে। ইনার স্পিচ 7 বছরের পরে যখন আরেকটু বড় হয়ে যায়, বিকাম সাইলেন্ট। It is purely internal. First one, social speech, it is purely external. Main purpose is to communicate with others. মা ভাত দাও, আমি জল খাবো, আমার এটা দরকার। কথা কেন বলছে? জাস্ট টু কমিউনিকেট উইথ আদার্স। সেকেন্ড ওয়ান, দ্যাট ইজ ইগোসেন্ট্রিক। খেলছে, খেলতে খেলতে কথা বলছে, নিজের সাথে নিজে কথা বলছে। ইনার, যেটা হয়ে গেল তোমার সেলফ টক বা প্রাইভেট স্পিচ, নিজের সাথে নিজে কথা বলছে। ইনার স্পিচ যখন আরো বড় হয়ে যায়, তখন আর জোরে জোরে কথা বলে না, তখন সেটা সাইলেন্ট হয়ে যায়। তার মানে একটা বেসিক কথা বলতে পারি আমরা, যে যেটা ইগোসেন্ট্রিক স্পিচ বা প্রাইভেট স্পিচ ইজ লাউড, প্রাইভেট স্পিচ ইজ লাউড, এটা বলতে পারি। বাট যেটা ইনার স্পিচ, দ্যাট ইজ সাইলেন্ট। নিজের মনে মনে কথা বলছে, সে এবার নিজের মনে মনে কথা বলছে, বড় হয়ে গেছে। ইনার স্পিচ। Egocentric speech gradually becomes silent and internal. That is inner speech. It is no longer expressed aloud, but occurs silently in the mind. আজ জোরে জোরে বলবে না, মনের মনেই সে কথা বলতে শিখে গেছে। সে নিজে নিজে নিজের থট, নিজের বিহেভিয়ার, সেগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারে সাইলেন্টলি। A child, a student silently thinks in the examination hall, first I will do this question, then that one. আগে এটা করে নি, ওটা করবো, মনে মনে ভাবছে কিন্তু। So language first functions as a means of communication with others. Means of communication with others, it is social speech. Becomes a means of self-regulation, that is private speech. And when it is internal thinking, it is inner speech. Clear? 0 to 2, 2 to onwards, 3 to 7, and then তার থেকে যখন সে আরো বড় হয়ে যাচ্ছে, তারপরে স্টেজের কথা এটা বলা হচ্ছে। ওকে, আরেকটা টার্ম মনে রাখবো, দ্যাট ইজ ZPD, জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট কি বলছেন ভাইগটস্কি? এ লার্নার ক্যান নট পারফর্ম এ টাস্ক, there is a range of learning in which a learner cannot perform a task independently. আমরা তো বলে দিচ্ছি সেলফ লার্নিং এর কথা, বাট as a teacher you have to create an environment when the learners can freely interact, but there is a range in which the learner cannot perform any task independently. That's why the teacher will facilitate, like a facilitator. This stage is called zone of proximal development. তার মানে এই স্টেজে হেল্প অফ আদার্স এটার প্রয়োজন হয়। উনি এটাকে 3টে স্টেজে দেখিয়েছেন। একটা স্টেজ যেখানে লার্নার নিজেই কাজ করতে পারে উইথ দ্য হেল্প অফ আদার্স। একটা স্টেজ যেখানে একা পাচ্ছে না, কারোর হেল্প দরকার,
আরেকটা স্টেজ যেখানে হেল্প পেয়েও কাজ করতে পারছে না। লুক এট দিস পিকচার ফার্স্ট, ইউ উইল ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দিস। Learner can do unaided. It is the first stage, number one stage. Zone of actual development. Zone of actual development. Learner can do unaided, means without any help. Unaided means without any help. নিজে নিজে করতে পারবে। What is ZPD? Learner cannot do without guidance. Learner can do with guidance. একা একা পারবে না, কারো হেল্প দরকার। এই যে উইথ গাইডেন্সটা কার? টিচারের বা আদার কোনো পার্সনের। এই যে উইথ গাইডেন্সটা, এইখান থেকে একটা শব্দ চলে আসে MKO, বলবো পরে। আর থার্ড স্টেজ কি? এখানে লিখবো না, এখানটাই লিখি। থার্ড স্টেজ কি? লার্নার্স ক্যান নট ডু। এখানে উইথ গাইডেন্সও তারা করতে পারবে না। তিনটে স্টেজ দেখিয়েছেন। নাম্বার ওয়ান, অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট। অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হোয়ার দ্য লার্নার্স ক্যান ডু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, নিজে নিজে কাজ করতে পারবে লার্নার্স, উইদাউট এনি হেল্প। উইদাউট এনি হেল্প, কোনো হেল্প লাগছে না, গাইডেন্স লাগছে না, সাপোর্ট লাগছে না, নিজে নিজেই করতে পারছে। জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট কোনটাকে বলা হচ্ছে? ক্যান নট ডু অ্যালোন, একা করতে পারবেন না, বাট ক্যান ডু উইথ হেল্প, গাইডেন্স নিয়ে করতে পারবে। বা একটা যদি তুমি উদাহরণ দিয়ে দিলে, একটা ক্লু দিয়ে দিলে। হ্যাপি বার্থডে অনির্বাণ। কেক কাটবে, বিকালে আমাকে এসে খাইয়ে যাবে। শরীর ভালো নেই, নাহলে আমি তোমার বাড়িতে যেয়ে খেয়ে আসতাম। তুমি এসে খাইয়ে যাবে আমাকে অনির্বাণ। ক্যান নট ডু অ্যালোন বাট ক্যান ডু উইথ হেল্প, গাইডেন্স, এক্সাম্পলস অ্যান্ড ক্লুজ। প্রত্যেকে একটু উইশ করে দাও আমাদের অনির্বাণকে, আজকে ওর জন্মদিন। This zone has the highest potential for learning. ছোট ছোট যোগ পারছে কিন্তু বড় ক্যালকুলেশন করতে পারছে না। ছোট যোগটা যখন করতে পারছে, অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট। একটু বড় সরল দিয়ে দিয়েছে আর পাচ্ছে না, একটু ধরিয়ে দিলেই পারবে। জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড বিয়ন্ড ডেভেলপমেন্ট, যেখানে আর কোনো গতি নাই, ধরিয়ে দিলেও পারবে না। যেখানে ধরিয়ে দিলেও আর পারবে না, দ্যাট ইজ বিয়ন্ড ডেভেলপমেন্ট। ক্যান নট ডু ইট ইভেন উইথ অ্যাসিস্ট্যান্স, সাহায্য করলেও পারবে না। এটাই হচ্ছে বিষয়। Thank you all for wishing happy birthday to Anirban. Stay always happy. Now the last one, that is scaffolding.
Scaffolding means temporary support. What is scaffolding? Scaffolding means temporary support. ওই যে একটু ধরিয়ে দেওয়া, একটু যদি ধরিয়ে দেওয়া হয়, through this support the learner gradually learns to work independently. একটু ধরিয়ে দিলে সে কাজ করতে পারবে, আর যখন সে কাজ করবে the support is gradually withdrawn step by step. সাপোর্টটা তুলে নেওয়া হবে। স্ক্যাফোল্ডিং মানে কিন্তু পুরো হাতে ধরে করা নয়, একটু হাতটা ধরে দাও, আস্তে আস্তে যখন তার ব্যালেন্স চলে আসবে তখন সাইকেলে হ্যান্ডেল ছেড়ে দাও, তারপরে আস্তে আস্তে করে ক্যারিয়ারটা ধরা ছেড়ে দাও, একসময় পুরো ছেড়ে দেওয়া হয়। আমাকে প্রথম সাইকেল শেখানো হয়, দেখবে পুরো হ্যান্ডেল ধরতে হয়, পুরোটাকে ধরতে হয়, তারপর আস্তে আস্তে হ্যান্ডেলে বস চললে হ্যান্ডেলে ছেড়ে দেওয়া হয়, তারপর আস্তে আস্তে তাকে সাইকেলটা একটু ধরা হয়, শেষে ক্যারিয়ারটা ধরা হয়, তারপর একবারে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্টেপ বাই স্টেপ তুলে নিতে, হঠাৎ করে তুলে নিলে হবে না কিন্তু। ইট ইজ এ টেম্পোরারি সাপোর্ট। স্ক্যাফোল্ডিং মিনস টেম্পোরারি সাপোর্ট, নট পার্মানেন্ট। বারবার বলছি, স্ক্যাফোল্ডিং ইজ এ টেম্পোরারি সাপোর্ট। ক্লিয়ার? কোথায় লাগে স্ক্যাফোল্ডিং? বোঝাই গেল, জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্টে লাগবে, জেডবিডি তে লাগবে। তাহলে হোয়াট ইজ, আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি হোয়াট ইজ জেডবিডি, হোয়াট ইজ জেডবিডি কে বলবে? জেডবিডি, জেডপিডি তো দেখতে পাচ্ছি, জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। হোয়াট ইজ জেডবিডি? বলো তো দেখি, কে বলতে পারবে? ওই যে বললাম না জেডপিডি, এই স্টেজে দরকার কি? দরকার হচ্ছে আমাদের জোন অফ বিয়ন্ড ডেভেলপমেন্ট। ভেরি গুড। এই যে জেডপিডি বললাম, এই স্টেজে গিয়ে তো আমাদের স্ক্যাফোল্ডিং দরকার হচ্ছে। এই স্তরে আমাদের স্ক্যাফোল্ডিং দরকার। এই স্ক্যাফোল্ডিংটা দেবে কে? দেবে কে? এমকেও দেবে। হুইজ এমকেও? মোর নলেজেবল আদার। যে কোনো ব্যক্তি হুইজ মোর নলেজেবল, এজের কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু, মোর নলেজেবল আদার। তোমার থেকে ছোট কারোর কাছ থেকে তুমি শিখতে পারো, ওই সেই কথা, সবার আমি ছাত্র, সবার কাছ থেকে কিছু না কিছু শেখা যায়, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে কারো না কারোর থেকে মোর নলেজেবল। ক্লিয়ার? সো এই মোর নলেজেবল যে আদার এমকেও যে রয়েছে, সেই স্ক্যাফোল্ডিং দেবে। কোথায় দেবে? জেডপিডি স্তরে গিয়ে দেবে। ক্লিয়ার? টিচার হতে পারেন, পেরেন্ট হতে পারেন, পিয়ার বন্ধুরা হতে পারেন, এল্ডার কোনো পার্সন হতে পারে, কোনো ডিজিটাল রিসোর্সেস, সেগুলো সবই এমকেও, মোর নলেজেবল আদার। বন্ধুদের কাছ থেকেও শিখতে পারি, গার্জেনদের কাছ থেকে শিখতে পারি, টিচারের কাছ থেকেও শিখতে পারি, যে কোনো বয়স্ক ব্যক্তির কাছে শিখতে পারি, বন্ধুর কাছেও শেখা যায়। দ্যাট ইজ এমকেও। সো এমকেও হচ্ছে মোর নলেজেবল ওয়ান। যে কি করবে? স্ক্যাফোল্ডিং দেবে। কোথায় স্ক্যাফোল্ডিং দেবে? ইন জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট স্টেজে গিয়ে। ক্লিয়ার? এই হচ্ছে থিওরি। প্রচুর তথ্য রয়েছে, থিওরিগুলো প্রচুর বড় বড়। এই থিওরিগুলো শেষ করতে 15 দিন লাগার কথা। আমি সেগুলো সামারাইজ করে দিয়েছি খুব সংক্ষেপে, জিস্ট করে দেওয়া আছে, বেশি ডিটেলস দিইনি, লাগেও না তোমাদের এই পরীক্ষার জন্য বেশি ডিটেলস। যেটুকু দরকার সেটুকু দিয়ে স্টাডি মেটেরিয়ালটা কমপ্লিট করা আছে 7 পাতাতে। ইনফরমেশন প্রচুর আছে, বোঝার থেকেও একটু মনে রাখার ব্যাপারটা এই থিওরিতে একটু বেশি রয়েছে। কনসেপ্টটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বুঝতে হবে। বাকি প্রচুর তথ্য রয়েছে, কত সাল থেকে কত সাল, এই স্টেজের অপর নাম কি, এই স্টেজের মূল বৈশিষ্ট্য কি, বৈশিষ্ট্যটা বুঝতে হবে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য নামটা মনে রাখতে হবে। এইভাবে তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে। কিছু ফুল ফর্ম মনে রাখতে হবে, ফুল ফর্ম এমকেও, জেডপিডি, জেডবিডি, এইভাবে নামগুলো মনে রাখতে হবে। কটা লেভেল, কটা স্টেজ, স্টেজগুলোর কি নাম, এইভাবে প্রচুর ইনফরমেশন রয়েছে, এগুলো একটু মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে?
আজকের দিনটা পড়ো, এটার টেস্ট আগামীকাল দেবো, আজকে দিলে পারবে না কারণ অনেক ইনফরমেশন আছে। আগামীকাল রাত্রে এটার টেস্ট আপলোড করবো। আজকের দিনটা এটা পড়ো। আজকে সন্ধ্যাবেলায় বিভিন্ন জায়গায় সরস্বতী বিসর্জনের একটা ব্যাপার রয়েছে, যে কারণে ইতিহাসের একটু আগে জানালেন যে আজকে ক্লাস নেওয়াটা ওনার পক্ষে সম্ভব হবে না, আগামীকাল উনি আজকের ক্লাসটা নেবেন। দেখি আমি সন্ধ্যের মধ্যে যদি কোনো বিকল্প ক্লাস অ্যারেঞ্জ করতে পারি ভালো, আমি জানিয়ে দেবো সেটা। ঠিক আছে, বেশ, ওকে।